കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കന്നഡ വേർഷനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 6 കാർത്തിക് പിവിൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു 6-7 തിയേറ്റേഴ്സാണ്, സ്ക്രീൻസാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് ഇപ്പോൾ പടം ഹിറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു പ്ലാൻ. അതായത് ഒരു കന്നഡ സിനിമ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം KGF 2 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത്ര എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇവൻ വന്നു, ഭയങ്കര മാസ് ഓപ്പണിങ്. ഇത് ഈ കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിലെടുത്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായി മാറുകയാണ്, സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് തിയേറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തന്നെ തിയേറ്ററുണ്ട്, അവിടെ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ തന്നെ 1 കോടി രൂപ ഗ്രോസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുകയാണ് കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അങ്ങനെ ഈ സിനിമ മലയാളം വേർഷൻ ചെയ്തു, 120 സ്ക്രീനാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകാരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊരു 25 സ്ക്രീനും കൂടെ കൂട്ടി, പിന്നെ ഒരു 10 സ്ക്രീനും കൂടെ കൂട്ടി. ഇന്ന് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ന് 243 സ്ക്രീനിലേക്ക് കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പല മെഗാ ഹിറ്റ്, സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന്, ഡിവൈൻ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടം ചാർത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വളരെയധികം സന്തോഷം. കാർത്തികിനെ മീറ്റ് ചെയ്തത് പോലും നമ്മൾ KGFൻ്റെ ടൈമിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. കാർത്തികിന് വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത ഹിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാർത്തികിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് സിനിമ ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറന്നു പൊക്കോണ്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവാനായിട്ട്, അതായത് കൂടെ പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് ഈ സിനിമ കേരളത്തിൽ ഈവൻ എത്തിച്ചത്. രാജു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ഈവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ നായകനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും എല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, huge thank you for all the Kerala audience, because you have been supporting us. KGF 2 also, which did such huge numbers here, and now with Kantara also. As Liston sir said, we started off with only 3 or 4 screens, one show everywhere. Today I think it is the first Kannada film to have a gross of more than 1 crore only for the Kannada version, not the Malayalam one. Only for the Kannada version, Kantara becomes the first Kannada film in Kerala to gross more than 1 crore, and that is a huge achievement. So even when we wanted to do the Malayalam version release, we planned for 20th. The only question what I had for Prithviraj sir and Liston sir was, there were so many films, like Mohanlal sir's film was there, Nevin's film was there and all. How do we get screen? He said the film is already done a good talk, leave it to us for getting the screens. And today we have 200 plus screens in the second week, and I think all this is due to the support given by all the entire Kerala people, and I just hope you extend the same support. We are coming up with straight Malayalam films. We just 20 days back we launched Fahad sir's Dhoomam. We are starting shoot next week, and we are already announced Prithviraj sir's direction Tyson, and there are 2 more Malayalam films which we have signed, which will be announced shortly. So I just hope you support us the same in all the films we do here, sir. Thank you. Basically, I am from coastal Karnataka. There we have this Daiva Radhana, Daiva Kola, which is similar to Thayyam also. Same rituals we follow, we believe in it. So that is the whole idea when I have written this story. It's a conflict between human and nature. So we believe Daiva or Thayyam. It's a bridge between nature and human. So that was the whole idea and whole theme. So I didn't expect this kind of a response from everywhere. Thank you so much. Thanks for everything. Thank you very very much. பேசிக்கலி வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த வருது. ஸோ இந்த ரிச்சுவல் எல்லாமே வந்து இந்த தெய்வாராதனா இருக்கலாம், இல்லை எல்லாமே வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டேன். நான் வந்து அந்த ரிச்சுவலுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவன். ஸோ எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட்
3 டிகேட்ஸ்லேருந்து நான் வந்து இது ஒரு ஜர்னி இருக்குது எனக்கு இந்த மொத்த படத்தோட ஓவரால் கான்செப்டே வந்து பேசிக்கலி இது வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு மேலே தான் இந்த ஒரு படம். ஸோ மொத்த தேசத்தில் வந்து ஹோல் இந்தியாவில் வந்து நம்ம கண்ட்ரியை வந்து பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர்னு நம்ம நம்புகிறோம். அண்ட் அது கூடவே வந்து நம்ம கல்ச்சர், நம்ம ட்ரெடிஷன், நம்ம எல்லாமே வந்துடும் அதுக்குள்ளவே. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து நம்ம கம்பளான்னு சொல்லுவோம். ஓப்பனிங் இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷன், சிவா கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷனில் வருது. ஸோ இது வந்து நம்ம பண்ணுற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவன. ஸோ எனக்கு வந்து செகண்ட் லாக்டவுனில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு 30 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து. ஸோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் நடந்த ஒரு எலிமெண்ட். ஐ திங்க் நீங்கள் அதோட ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் நீங்கள் படத்தில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. கிஷோர் சாருக்கு எனக்கு வந்து என்னுடைய அரெஸ்ட் சீக்வன்ஸில் வந்து அது பேக் ஃபயர் ஆகிடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, when I start writing this film, என்ன தோணுதுன்னா எனக்கு இது வந்து ரெண்டு பேருடைய ஈகோ மட்டும் கிடையாது. இது வந்து ரெண்டு ஒரு நேச்சருக்கு மனுஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. ஸோ அதோடு வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து நம்ம ஃபோக்கை வந்து என்னென்னா கன்னடத்தில் வந்து தந்தக்கத்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம், லெஜெண்ட் அப்படின்னு. உங்களுக்கு வந்து இந்த தையனில் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸை நீங்கள் வந்து பல ஸ்டோரிஸை நீங்கள் கேட்டே வந்திருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் எனக்கு நம்ம துளுவில் வந்து பாடுதன்னு சொல்லுவோம், அந்த தெய்வத்தோட ஸ்டோரி சொல்கிற ஒரு பாட்டு, ஒரு ஃபோக்லோர். ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கேட்டே இருப்போம். நம்ம வந்து இட்ஸ் வெரி ஃபிக்ஷனல் கைண்ட் ஆஃப், நம்ம சினிமாட்டிக்காக நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப ஃபிக்ஷனலாக தெரியும் அது, ஓகேவா. ஆனால் என்னென்னா நாங்கள் ஊரில் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரியலாக அந்த மாதிரி நடந்தது, இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம கேட்டுகிட்டே வந்திருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து. ஸோ இதை வந்து ஒரு த வேர்ட் ஆஃப் காந்தாரில் வந்து நான் பொசிஷன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஃபிக்ஷனல் வேர்டில் நம்ம பொசிஷன் பண்ணலாம், ஆனால் ரியல் இன்சிடெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அதை கொண்டு வந்தால் அது வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு. இன்னொன்று என்னென்னா, நான் வந்து பண்ணும்போதே வந்து அந்த தெய்வத்துக்கு நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆள் இருந்தாலும் வந்து ஸ்டார்ட்லேருந்து எனக்கு அந்த ஒரு டிவைன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி மாதிரி தான் இருந்தது, ஸ்பெஷலி ஃபார் த கிளைமேக்ஸ் அண்ட் ஆல். அண்ட் ஸ்பெஷலி அந்த கோலா போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்கில் ஒரு கோலா வரும், என்னுடைய அப்பனுடைய கேரக்டர் கோலா, லாஸ்ட்டில் வந்து பையனுடைய இது. ஸோ அது பண்ணும்போது நான் வந்து அதை பண்ணுற டைமில் வந்து ஒரு ரத்த மாதிரி நம்ம வந்து இது ஃபாலோ பண்ணுவோம், நான்வெஜ் எல்லாம் விட்டுட்டு. ஸோ ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ஒரு சுத்தமாக இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலில் தான் அது எல்லாமே பண்ணுது. இட் வாஸ் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி. ஐ திங்க் ரொம்ப நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா அது பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே என்னென்னா, நம்ம குளிகா, அந்த க்ஷேத்திரபாலான்னு சொல்லுவோம், நம்ம ஒரு பார்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு தெய்வம் குளிகான்னு சொல்லுவோம், க்ஷேத்திரபாலா தான் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே. ஸோ இது வந்து அந்த அட்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு நேச்சருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு ஆளுக்குள்ளே வந்து அதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தரா, அப்படி ஒரு பேசுகிறா அப்படின்னு இருந்தால், ஸோ அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறதே வந்து லைட்டாக இருக்கலாம், அலங்காரமாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சவுண்ட், ஸ்பெஷலி நம்ம வந்து தாசை, அதுக்கப்புறம் நாதஸ்வரம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே வந்து இது நிஜத்தில் வந்து கோலத்தில் நடக்கிற ஒரு மியூசிக் தான். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷாட் நம்ம வந்து அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணி தான் அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு போய். ஸோ நான் வந்து அந்த தெய்வத்துக்கு டிவோட்டிவ் வந்து அந்த ப்ரே பண்ணி தான் நான் பண்ணேன். ஆனால் யாருக்குமே ஐடியாமே கிடையாது. என்னென்னா, நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயும் வந்து ஒரே ஒரு லைன் தான், இந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதிருந்தோம், டீட்டெயிலாக வந்து எழுதவே இல்லை இங்கே. ஸோ அந்த டைம் வந்து 4 விஷுவல்ஸ் இருந்தது எனக்கு மைண்டில். ஸோ டிஓபிக்கும் கிளாரிட்டி இல்லாமல் ஒரு இடத்து ஃபைட் மாஸ்டருக்கும் என்ன பண்ணுறது என்னென்னு தெரில. ஸோ நான் வந்து நீ வாங்க நம்ம ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லேன். ஃபஸ்ட் ஷாட் நாங்கள் வச்சோம். ஸோ தியேட்டரில் இப்போ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஸ்பாட்லேயே நடந்துருச்சு அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கூஸ்பம்ஸ் மூமெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்தது அங்கே இருக்கிற ஸோ ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து அந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்குறாங்களோ, அங்கே இருக்கிற அத்தனை கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஆடியன்ஸ் மாதிரி அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது நடந்துருச்சு. அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், அந்த வேர்ட்ஸில் எனக்கு வந்து ஃப்ரேம் பண்ண முடியல இன்னைக்கு வரைக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் அது ஒரு ஜர்னி மாதிரி எனக்கு.